Uh, with the Telugu knowledge that I have, I'll try to maximum use Telugu. As Dr. Nandini spoke in Telugu also, my Telugu is a little bit better. With a brief background, I'll start. I was a student of Ayurveda. I completed in 1995. Then I did my clinical practice for around 4.5 years. You know, like there is a story of an 4 blind men and an elephant. And Ayurveda is also like this. The Kamadhenu is also like that. What is this dosha? Idi entidi? Dhatu. Somebody is coming saying, and virya, vipaka, guna, rasa, virya. Then the whole confusion law, 4.5 years went by. Then I was selected for a project by IIT Delhi in Wardha. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ జీ అని హీ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. దెన్ హీ మెట్ మీ, హీ ఆస్క్ మీ, యూ వర్క్ ఆన్ పంచగవ్య. पंचगव्य जानते हो जय कृष्णा? Only he spoke only few words. I said, जानते हैं सर, पंचगव्य एक 5 चीज है और गाय से मिलता है और आयुर्वेद में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है. And then he said, okay. He asked me to go to Nagpur. That's around 60 kilometers from Wardha. Why I am saying this is, పొద్దున్నుంచి మనము విన్నాం, we are hearing more to the brain, which is applicable to the brain. But Kamadhenu is beyond that. It's more related to the heart. It's related to the emotions. It's related to compassion. It's related to the giving back. It's related to the sustainability. It's related to zero wastage. It is related to recycling. So you have to understand the whole concept if you have to grasp this. Oka enugu, a blind person, he came and touched the trunk. And he said something, this is something. Then somebody took care of the leg and held the leg and he said something. So like that, each one of us has a different understanding. You need to have a holistic understanding if you need to apply some knowledge. Ayurveda is one such thing. Panchagavya is one such thing. Kamadhenu is one such thing. I went to Nagpur. Then they took me to the Goshala. There is one senior person called Suresh Ji. We sat with him for around 2 hours. And he said how it was all started. They had rescued some around 30 cows which were going to slaughter. And then this whole process of thinking what way we can make the people aware that the Kamadhenu or the cow is relatively useful to you, to the mankind, to human being, even after it stops giving you milk or other products. So the milk has stopped. Only the things which are available is the cow dung and the cow urine. Okay? Then that thought process of how we used to live earlier before the era of green revolution and white revolution. There was no fertilizer being used. There was no killing happening in the fields. There was no killing happening in the fields. The pesticides, fungicides, insecticides, weedicides, everything is you kill them.
Ayurveda has a different approach. It improves the digestion, metabolism, immunity. Then it tries to strengthen the person to fight against the disease rather than directly attacking like allopathy the disease. Bactericidal, antibiotic, virucidal, antiviral, we don't go like that. The same way the practices of white revolution and the green revolution happen. Now we are seeing the side effects of all these things. మనం ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ప్రాక్టీసింగ్ దీస్ ఫారిన్ ఇంపోర్టెడ్ వాట్ యూ కాల్ దీస్ ప్రాక్టీసెస్, ఇది అన్నీ ఒక 1960s ఐ థింక్ దిస్ స్టార్టెడ్. అట్ దట్ టైమ్ మేబీ ఇట్ వాస్ నెససరీ బికాస్ వీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఫుడ్, productivity was less, people were malnourished, food availability was low, but we have now achieved food availability. Quality is questionable. So when I test a blood, vitamin D is deficient, B12 is deficient, calcium is deficient, every deficiency is there. And the same deficiency is being seen in the human being as the soil. హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఏదైతే డెఫిషియన్సీ మీరు చూస్తున్నారో అదే డెఫిషియన్సీ సాయిల్లో కూడా ఉంది. ఆ సాయిల్లో డెఫిషియన్సీ ఏదైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ బీయింగ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద ఫుడ్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, ఇట్ హ్యాస్ టు రీసైకిల్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ వేర్ దేర్ ఇన్ ద సాయిల్, which were there in the human being, which have been disturbed or destroyed, is the bacterial flora. Is the bacterial flora. 4 to 5 kgs of your body weight is your bacterial flora. And the soil is rich in bacterial flora. Till the time the bacterial flora was rich, the soil was fertile. The plant used to get nutrients, and the nutrients were transferred to human being through the food. This is a cycle. And that part of that food used to be consumed as it was being given by the Mother Earth. There was no refining. Refining of flour, refining of rice, refining of oil. You try to play the role of Mother Nature, and you are not accepting that Mother Nature has a superior brilliance. When it is giving whole, you are making it half. So we started consuming maida, white flour, white sugar, white milk. From Bos indicus, we went into Bos taurus. From Bos indicus, we went into Bos taurus. What is Bos indicus? Only India, that is Bharata, is blessed with this diversity. No other country in the world is blessed with this diversity, and we are the worst fools in the whole world who don't respect our diversity. We always think that somebody from foreign country or western area will come and bless us with all the knowledge. We have all the knowledge. We have to supplement it. We should not sacrifice it. We have to supplement it. You have to add, not leave your original knowledge. So some people came and suddenly your practices got changed. Bos taurus came, Bos indicus was sacrificed. The soil fertility which was happening because of the recycling of the cow dung into the soil was stopped. Subsidy was given for fertilizers and the fertilizers replaced the cow. So there was a very inseparable link between the soil and the animal. The farmer could not be separated from the animal. Avu oka avibhajya angam of agriculture. This is Indian agriculture. Because nowhere else they need cow. They don't do agriculture at all. They don't have the 6 seasons that we have. Grishma, Varsha, Sharad, and then Shishira, Vasanta, all these things we have. This is the biodiversity we are blessed with.
So when we go into Ayurveda, Ayurveda has called something as Apta. Who is Apta? Apta is somebody who is Rajo Tama Vimukta. He doesn't get influenced. His advice is based on selflessness rather than selfishness. Today, one Tom, Dick and Harry comes and says in TV that you take this coconut oil, you take this millets, you take this, that, this, falana, dakana. The whole country starts following them. Our rishis have spent their life, blood and sweat to create these knowledge systems. Nobody wants to look at it. Yoga, you look at it. Ayurveda, you look at it. Bharatanatyam, you look at it. The Vedas, the Gita, everything. The Upanishads. All our knowledge is hidden here. Because of lack of Sanskrit, we are not able to understand it. The Western medical practitioners trash Ayurveda. Ayurvedam తీసుకోవద్దు అంటారు. అలోపతి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఆయుర్వేదం తీసుకుంటున్నారంటే ఇమీడియట్గా వాళ్ళు డిస్కరేజ్ చేస్తున్నారు. And there are different types of Ayurvedic doctors who are practicing in different areas, and they are also becoming a little bit confused. ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏంటి ఏం తెలియట్లేదు. So if you look at it, the Aptavakya, Aptas are those with no selfishness, like Charaka, like Sushruta. If they had not written the knowledge system and passed it on to your generations, we would not be the beneficiary today. Today, if I am successful in treating a disease, I am very much, hesitating in transferring that knowledge to somebody else. Whereas those people, those blessed people have given us everything for free. We are not paying. This is not a patent system. There is no patent. There is no money going to any of their generations for the knowledge that they have given to us. Today, each one of our practices are being proven. You take, for example, fasting. Till today, people were laughing at people who are doing Ekadashi Vratam, Shivaratri Vratam, ఇవన్నీ మూఢనమ్మకాలు, ఇది ఎందుకు చేస్తున్నావు అన్నీ నవ్వుతున్నాడు. ఈరోజు వాడే అడ్వైస్ చేస్తున్నాడు, ఫాస్టింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది, నీ లోపల ఉన్న ఫ్రీ రాడికల్స్ని అది కట్ చేయడానికి, మెటబాలైజ్ చేయడానికి టైం ఇచ్చినట్లు అవుతుంది అని అంటున్నాడు. యోగా ప్రూవ్ అయింది, ప్రాణాయామం ప్రూవ్ అయింది, ఓంకారం ప్రూవ్ అయింది. ఇలాగే ఒక్కొక్కటే ప్రూవ్ అవుతూనే పోతున్నాయి. అలాగనే దేర్ విల్ బి అ డే విచ్ కమ్స్ వేర్ బాస్ ఇండికస్ విల్ బి ప్రూవన్ యాజ్ ద ఒరిజినల్ కౌ. Till that time, we have to persevere with this. Today, yoga has been accepted worldwide, but somebody sitting in a Marumula of Kanyakumari, Vivekananda Yoga Kendra, had preserved it in 1950s. Till that time, maybe they had worked very silently. And then it the papers started getting published. Naturopathy Yoga colleges started getting established. Likewise, there is a movement of Ayurveda, there is a movement of Panchagavya Ayurveda also. Tomorrow you will see that, yes, these people were responsible, but they worked selflessly without wanting to come into the limelight. వాళ్ళు వెనక ఉండి వాళ్ళకి ఏం పేరు ప్రతిష్ట లేకున్నా they are doing their job. They are doing the service to the people and the country because they thought that this is essential. Saving Kamadhenu is essential. Saving Bos indicus is essential. Saving these species, these varieties, this diversity is important for our future generation. So when you come to the soil flora, what is the soil flora? Who is the, what do you call that, nourisher? ఎక్కడి నుంచి దీనికి నరిష్మెంట్ దొరుకుతున్నాయి? ఆకాశంలో నుంచి ఏమి రావట్లేదు. దీని నరిషర్ ద కామధేను. మాతరః సర్వభూతానాం గావః సర్వసుఖప్రదాః గోశ్చ భక్తాశ్చ లభతే యద్యత్ ఇచ్చతి మానవః
పుత్రార్థే లభతే పుత్రం ధనార్థి లభతే విత్తం న కించిత్ దుర్లభం చైవ ఘవాం భక్తస్య భారత. సో మాతరః సర్వభూతానాం. There are Pancha Mahabhutas, the soil, the earth, the water, the air, the fire and the space. What we are seeing now, 28 lakh vehicles are moving in Hyderabad. 28 lakh vehicles. So they are releasing so much quantity of carbon monoxide and other, oil-based diesel fumes, etc., into the environment, space. Then you are using so much of fertilizers and pesticides. It runs into tons of quantities of barrels of pesticides. And they are coming and mixing with your water. And you now heard a few days back there was a pollution zone in Delhi and Noida, right? And that was happening because of the burning of the wheat and paddy stalks, grass, because there are no cows to eat it. If there were cows, they would eat it, they will give you cow dung and cow urine, it will be recycled into the soil. That is not happening. So, matarah sarvabhutanam gavah sarvasukhapradaha. So, if the Pancha Mahabhutas have to stay unpolluted, pure and life-giving, the Kamadhenu is the nourisher. That's why if you see the globe, the Kamadhenu will be on top of it. If you see what were the three important things that were got during Kshira Matana or Samudra Matana, the Kamadhenu comes on Trayodashi, Dhanvantari Trayodashi, Dhanvantari, and then Kamadhenu and Mahalakshmi. So these three, Dharma, Artha, Kama, Moksha, Chaturvida Phala Purusharthas are available only with the Kamadhenu. Next. So, I will just tell a small story. A Brahmin, a very peasant person, was carrying a calf. He was wearing it like that. Ila తీసుకెళ్తున్నాడు. This is from the Panchatantra, I think. And then 4 thieves, they wanted to rob that particular person of the calf. They said, one person came and said, you are carrying a donkey. And he said, no, it's a calf. Then after some time, he moved a little bit ahead. Somebody came and said, you are carrying some animal, goat or something. Then he started getting doubts in his mind. మనసులో సంశయం రావడం స్టార్ట్ అయింది. నేను ఏం తీసుకెళ్తున్నాను అని. కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకొకడు వచ్చాడు, ఇంకొకటి చెప్పాడు. అప్పుడు వాడు ఏమనుకున్నాడు, probably what I am carrying is a demon, a rakshasa, and he threw it and he ran away. And those 4 people enjoyed. These 4 people are the fertilizer companies, the pesticide companies, the pharmaceutical companies, and the other people who are living on making you confused of what your real worth is. నీ దగ్గర వెన్న పెట్టుకొని నువ్వు ఊరంతా వెతుకుతున్నావు దాన్ని ఎప్పుడు. బట్ దేర్ బ్రిలియన్స్ ఈజ్ దట్ దే హ్యావ్ మేడ్ యూ స్టాప్ థింకింగ్. నీ బుర్ర పని చేయకుండా వాడు దాన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసాడు. పిల్లలకి చాక్లెట్స్, ఐస్ క్రీమ్స్ అండ్ బఫే, ఎండ్ విత్ గులాబ్ జామున్ అండ్ ఐస్ క్రీమ్. దెన్ ఇఫ్ ఇదంతా అయిపోయాక మళ్ళీ క్రీమ్ బిస్కెట్స్, ఇంత పెద్ద డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్, ఇంత పెద్ద 5 స్టార్. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ చాకోస్, then there is a new thing which is corn something which is packed in a box. ఒకడు పెట్టుకుంటున్నాడంట, తింటున్నాడు, ఆ కుక్క కూడా అదే చూస్తుందంట, నాకు పెట్టేది వీడికి ఏం పెడుతున్నాడు అని. So this is type of jokes which are happening. We had such a beautiful culture of cooking which is based on Pakashastra. We have left everything. Now we are in the doldrums. Each person is taking minimum 5 to 8 medicines.
Everybody is on calcium, everybody is on B12, everybody is taking B complex. Somebody is taking 1 month once vitamin D. Nobody wants to come and expose to the sunshine. Nobody wants to take a pure cow milk. Nobody wants to take cow ghee. Cow ghee తీసుకుంటే what is that called? Heart problem వచ్చేస్తుంది. Heart problem started when your soul became dead. When you are, what you call that? దయా అనేది హృదయంలో ఎప్పుడైతే పోయిందో అప్పుడు హృదయ రోగం రావడం స్టార్ట్ అయింది. That is called కాఠిన్యం. When your heart starts responding to normal compassionate behavior. ఒక ఆవు చనిపోతుంటే సఫర్ అవుతుంటే దానికి సఫరింగ్ చూడకుండా నువ్వు ఒక గోశాల నిర్మాణం చేయడానికి నీకు ఒక మనసు రావట్లేదు అంటే నీకు హృదయం కాఠిన్యం స్టార్ట్ అయింది, వెజల్ డిజీజ్ స్టార్ట్ అయింది, హార్ట్ ప్రాబ్లం రాబోతుంది. దెన్ దిస్ సేమ్ మనీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెల్ టు ద మల్టీనేషనల్ హాస్పిటల్ which will enjoy like anything. He will buy multi-crore properties. If you had spent a single paise of this amount to a Goshala or a Goraksha or your elders, you would not have ended up with this problem. This is compassion. This is Kamadhenu. You have to understand this. నేను ఏం చెప్పినా ఇది ఇన్ని రోగాలకి పనిచేస్తుంది, ఇది అది చేస్తుంది, ఇది ఇస్తే ఇది అవుతుంది, ఇది దీంతో ఇవ్వాలి, దాంతో ఇవ్వాలి, ఇదన్నీ కాదు. ఇవన్నీ తర్వాత వస్తాయి. ఫస్ట్ నువ్వు దీన్ని కాపాడుకోవాలి. ఇది కాపాడుకోలేకపోతే ఇలాంటి బుక్స్ మీరు థౌజండ్స్ ఆర్ ల్యాక్స్ పెట్టుకున్నా దీంట్లో ఉన్న జ్ఞానము వ్యర్థం, జీరో. ఓన్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ కౌ మిల్క్, కౌ ఘీ, కౌ బటర్, కౌ కర్డ్, కౌ బటర్ మిల్క్, cow urine and the cow dung, which is not disease causing, then only all this knowledge is useful. Charaka, Sushruta, Ashtanga Hridaya, Vagbhata, Ashtanga Sangraha, everything will be useful. So I am not covering all those things. That is next, because it will be a class. This is not a class. So I will cover the basics. So as the yuga progresses, the cow which was standing on 4 legs lost 1 leg, Treta Yuga. 2 legs, Dwapara Yuga. 1 leg, Kali Yuga. If that 1 leg gets lost, you lose the Kamadhenu, then Hinduism goes, your culture goes, your homam goes, your bhasmam goes, your kumkuma goes, your satvikata goes, and there will be a growth of the rajas and the tamas. The rajas and the tamas will dance. At that time, your people, they will have kids at 11 to 12. They will become pregnant because the kama vasana will start at that time. There won't be any physical, sexual, no control, no moral, no ethics. We don't want such things to happen. So if those things should not happen, you should have calm them. This is something I have worked for 20 years. This knowledge has been there, will be there, but somebody has to take it out from there and has to give it. Like Ramakrishna Paramahamsa says, the original duty of a higher seer is one who sees something which is not being seen by the lower people. He digests the Upanishads and tells small stories which will demonstrate and take to the heart the story, the moral and the ethical values of that particular story. మీరు ఉపనిషద్ డైరెక్ట్గా చదివినా మీకు అలా తెలియదు. మీకు అలా సులువుగా అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పడానికి somebody has to work on it. So if I am making it simple, it doesn't mean that it is very simple. It is made simplified. There was a Hindu. At that time, there was an attack on Hinduism. His what do you call that? Guru చెప్పారు,
నువ్వు పలానా మన విరుద్ధంగా ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళ మధ్యలో ఉండి వాళ్ళు ఎలా ఏ విధంగా మనల్ని తొందరపెట్టాలి, మనల్ని ఎలా అనిహిలేట్ చేయాలి, డెస్ట్రాయ్ చేయాలి, మన ధర్మాన్ని ఎలా నాశనం చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు. దాన్ని స్టడీ చెయ్యి, అక్కడ ఏం రెస్పాన్స్ చేయొద్దు. అక్కడ వెళ్ళాడు, అక్కడ వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళలాగానే ఉన్నాడు, వాళ్ళ వేషభూష వేసుకొని ఉన్నాడు. ఎవరైనా నేను చెప్పట్లేదు, హిందూ. అలాగా ఉంటూ 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 ఒకరోజు వాళ్ళు ఇంత తిడుతున్నారు హిందూ ధర్మాన్ని, వాడికి ఏడుపు వచ్చేసింది, తట్టుకోలేకపోయాడు. కళ్ళ మీద నీళ్ళు వచ్చాయి. అప్పుడు ఏడ్చాడు. ఏడ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు డౌట్ వచ్చింది, వీడు మనవాడు కాదు, వీడు సంబడి ఎల్స్, ఈ షుడ్ బి కిల్డ్ అని వీడిని చంపడానికి ప్రయత్నం చేశారు. దెన్ హీ స్టార్ట్ రన్నింగ్, పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టాడు. ఒక పెద్ద పర్వతం లాంటి ఎక్కాడు. వెనకాల వాళ్ళు పెద్ద శస్త్రాస్త్రంతో వీడిని వెంట పడుతున్నారు. ఒక పర్టిక్యులర్ హిల్ టాప్కి వెళ్ళిన తర్వాత ముందు పెద్ద గొయ్య ఉంది. హీ హ్యాస్ టు ఫాల్ ఆర్ హీ హ్యాస్ టు టర్న్ బ్యాక్ అండ్ హీ హ్యాస్ టు ఫేస్ హిస్ పీపుల్ దోస్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు కిల్ హిమ్. దెన్ హీ సెడ్, ఓకే ఐ విల్ జంప్, మా గురుగారు ఉన్నారు, వాళ్ళు కాపాడుకుంటారు అనేసి హీ సెడ్, హీ జంప్. దెన్ హీ లాస్ట్ వన్ ఐ, లిమ్స్ అన్నీ బాగానే ఉంది, సర్వైవ్డ్. హీ వెంట్ టు హిస్ గురు అండ్ హీ సెడ్, ఇలా జరిగింది గురుగారు, నన్ను ఇలా వెంట పెట్టారు, నేను ఇలా పడ్డాను, ఒక కళ్ళు పోయింది. ఎందుకు కళ్ళు పోయింది నాకు, నేను ఎంత విశ్వాసం పెట్టాను కదా అంటే, నువ్వు ఏం చెప్పావు చెప్పు అంటే, ఇఫ్ ద వేదాస్ ఆర్ ట్రూ, ఇఫ్ ద వేదాస్ ఆర్ ట్రూ ఐ విల్ బి సేవ్డ్ అన్నాడు. There is no ifs and buts in Vedas. There is no ifs and buts. We have to believe this. This is 100% truth given to you. This is my experience. The day I went into Goraksha, after that I have not looked back. I understood Ayurveda. I became a good practitioner. I became a good human being. Today, if a patient comes to me, I can touch and tell what is the disease. This is the blessing of Gomata, the Kamadeva. This is something not related to only the brain. It is related to the brain and the heart. Our people applied this science and have experienced the success, and then only they have given to you in the form of Shastra. This is not something random. You may add, you cannot subtract. You cannot change one line. You have to practice it as it is given. Like for example, I will just take 4 slides and stop. 4 slides. Only 4 slides. Vata Piddaknam, Chakshusham, Hrudyam, Medhyam, Vishagnam. If the proper cow ghee is available to you, it can destroy the toxins that you are consuming through your food, air, water. That is the worth of a pure cow ghee obtained from Bos indicus, which is prepared from milk, converted into curd, churned, butter is taken and heated, and after this particular sequential samskaras, then you get the best of the Kamadeva. And if you take it in a few drops, that is enough. And our people have given this knowledge, they have shown you both sides, positive, negative. ఒకటే చెప్పలేదు, ఎక్కడ హిపోక్రసీ లేదు, ఎక్కడ నాదే గొప్పది అని చెప్పలేదు. దీనికి గొప్పతనం ఇవి, దీనికి నెగటివ్స్ కూడా ఉన్నాయి, కాంట్రా ఇండికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి మీరు పాటించాలి, పాటించకపోతే ఈ అన్ని ఫలశ్రుతి మీకు సరిగా దొరకదు అని చెప్పాడు. పిత్తే లిహ్యాత్ వాతే పిబేత్. మనము చేస్తున్నాము, గూగుల్ తిక్తఘృతం ఇస్తున్నాము, తిక్తఘృతం ఇస్తున్నాము, మహాతిక్తఘృతం ఇస్తున్నాము. ఆర్ వి గివింగ్ ఇట్ అట్ ద రైట్ స్టేజ్, రైట్ డోసేజ్? బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. Nirama stage you have to give, Vata stage you have to make the person drink it. That means your volume should be 60 ml to 100 ml. That's what Dr. Vidhyanath explained in the morning.
When we are not giving that dosage, ek chamach le lo, आधा चम्मच ले लो, then it's not going to work. It has to go according to the Shastra. Kshiram. We'll go to the Gomutra part because Vidyanath ji has covered all these things. Yeah, previous one. Just for a general sense, not for the doctors. If you are suffering from heart disease, heart block, don't take curd. Curd is disease in heart block, in obesity, in polycystic ovarian disease. Don't give curd. But give churned buttermilk. Churned buttermilk itself is nectar, itself is a medicine. And then there are takrarishta, which is prepared according to Shastra, adding some more dravyas. So, there is a difference. People come to me and ask, Perugu, Majjiga, em vyathyasam undi? ఆ చర్నింగ్లోనే వ్యత్యాసం ఉంది, ఆ సంస్కారంతోనే వ్యత్యాసం ఉంది. అగ్ని సంస్కారం దట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ సంథింగ్ హెవీ టు లఘు, గురు లఘు, విచ్ ఈస్ ఈజీ టు డైజెస్ట్, డజంట్ క్రియేట్ ఆమా, డజంట్ క్రియేట్ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్. సో వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ హ్యావ్ టు అప్లై దట్ పర్టికులర్ మెడిసిన్, దట్ ద్రవ్య, యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ వెరీ స్పెసిఫిక్. నెక్స్ట్, ఐ విల్ ఫినిష్ విత్ దిస్ స్లైడ్. So, one final story and I will go into this. There was a Yunnan doctor. From Egypt, Misr. He wanted to test the Ayurvedic doctor. So, అక్కడి నుంచి వాడు ఒక్కడిని పంపించాడు. ఏమని చెప్పాడు, నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు చింత చెట్టు కింద పడుకో, చింత కట్టెలతో పొయ్య వెలిగించు, దాంట్లో వంట చేసుకో, చింత పండు చింత ఆకుల్ని తింటూ వెళ్ళు అన్నాడు. వాడు గురుగారు చెప్పిన ఆజ్ఞ శిరస పాలించాడు. దెన్ హీ కేమ్. వాడికి వంటి నిండా కంప్లీట్ విధ్రది అంటే స్రావము పూయము కూడిన పుండ్లు వచ్చినాయి. ఆయుర్వేద డాక్టర్ని కలిశాడు. ఆయుర్వేద వైద్య, విధీయతే ఇతి వైద్య, నాట్ డాక్టర్, హూ గైడ్స్ యూ రిగార్డింగ్ డూస్ అండ్ డోంట్స్. పథ్య అపథ్య ఎవరైతే చెప్తాడో వాడే వైద్యుడు. నాడి పట్టుకోవాలి, ప్లేసెస్ని పరీక్షించాలి, చెప్పాలి నీకు ఇది తినకూడదు, ఇది తీసుకోకూడదు. నెక్స్ట్, హీ హ్యాస్ టు గైడ్ రిగార్డింగ్ ద మెడిసిన్స్. First, in allopathy also they say, touch last, eyes first, ears next, hands last. మనం ఇప్పుడు వచ్చిన వెంటనే పీపీ పెట్టుకుంటాం, స్టెథస్ పెట్టుకుంటాం, ఇవన్నీ కాదు. ఫస్ట్ హియర్ ద పేషెంట్, విను. హీ ఈస్ టెలింగ్ యూ యువర్ డయాగ్నోసిస్. యూ సీ ద కలర్ చేంజెస్, ద భేకవర్ణ, ద శ్వేతవర్ణ, ద పీతవర్ణ. యూ ఆస్క్ హిమ్ క్వశ్చన్స్, ఇంట్రోగేషన్, దెన్ ఓన్లీ యూ టచ్ to finally confirm. ఇప్పుడు అలా కాదు, touching only to write the prescription and touching only to the laboratory diagnosis. E-scan, MRI, CT scan. There was a... So, Ayurveda Vaidya saw, పుండ్లు ఉన్నాయి, ఎవరు చెప్పారు, ఫలానా పంపించారు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు నేను నీకు ఏ మందులు ఇవ్వట్లేదు, వేప చెట్టు కింద పడుకో, వేప కట్టెలతో పొయ్యి వెలిగించు, వేప ఆకుల్ని వేప పండ్లని తింటూ అక్కడికి వెళ్ళిపో అన్నాడు. అక్కడికి వెళ్ళేసరికి వాడికి మొత్తము ఆ పుండ్లన్నీ మానిపోయింది. ఇట్ గాట్ హీల్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రస వీర్య విపాక. రస వీర్య విపాక, ద షడ్ రసాస్, మధుర ఆమ్ల లవణ కటుతిక్త కషాయ. డాక్టర్ వైద్యుడు ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నాడంటే, హీ అండర్స్టాండ్స్ this particular madhura rasa, amla rasa is going to have this particular effect on your body, and based on that he is selecting. So based on that we are selecting the gomutra, gavya or the gogruta. Katutikta kashaya. Immediate గా కటుతిక్త కషాయ వేదంగానే ఆయుర్వేద వైద్యుడు చెప్తాడు, ఇది పిత్తాన్ని ఉద్రేకిస్తుంది, ఇది కఫదోషాన్ని తగ్గిస్తుంది, ఇది వాత దోషాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది. అయితే వాతదోషం అంటే మనం తెలుసుకోవాలి, అది వైద్యుడు పని, దాన్ని వదిలిపెడదాము. ఎక్కడ తీసుకోకూడదు అని మనం చెప్దాం.
కఫవాతరం లేఖనం కుష్ఠగ్నం కండుగ్నం ఉదరేహితం పాచనం. ఉదరం అంటే కడుపులో నీళ్లు చేరడం, జలోదరం అంటాము. దాన్ని మనం త్రిఫలాక్వాతంతో ఇస్తాము. తర్వాత గోమూత్రాన్ని 30 రోజులు 45 రోజులు ఇస్తాము. దాంట్లో కొంచెం విరేచనాలు కూడా అవుతాయి. కుష్ఠగ్నం, కుష్ఠం అంటే కాశ్యవర్ణం, అంటే బ్లాక్ కలర్ డిస్కలేషన్ ఆఫ్ ఎనీ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కుష్ఠ. కుష్ఠ ఇస్ నాట్ లెప్రసీ అకార్డింగ్ టు అలోపతి. అకార్డింగ్ టు ఆయుర్వేద దేర్ ఆర్ 18 రకాల కుష్ఠ వ్యాధులు ఉన్నాయి, చర్మ రోగాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో ఫంగల్, పారాసైటిక్, బ్యాక్టీరియల్, ఎవ్రీథింగ్, వైరల్, హర్పీస్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఇన్ దట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్. కుష్ఠగ్నం అంటే గోమూత్రం తీసుకోవడం వల్ల చర్మ రోగాలు నయం అవుతాయి. లేఖనం, లేఖనం అంటే ఏంటి? లేఖనం మీన్స్ టు స్క్రేప్. Where is the scraping happening? Where scraping is necessary? Scraping is necessary in kidney stones. Scraping is necessary in gallstones. Scraping is necessary in blocks because of some ischemia happening inside the brain. Scraping is required inside the heart where there is a block. So, blood vessels, any urinary bladder, ureter, pelvic collection system, or the bile, or the gallbladder, ఇక్కడంతా లేఖన గుణం ఉండడం వల్ల గోమూత్రం పనికొస్తుంది. దీంతో పాటు మనము మన పునర్నవ, మన చంద్రప్రభ, మన పునర్నవాది మండూర, మన బృహత్యాది, మన సుకుమారం, మనం ఇవి దేర్ ఇస్ ఎండ్లెస్ కాంబినేషన్స్ విచ్ ఆర్ దేర్. మనం ఏం చేస్తున్నాము? మనకు వచ్చిన కొన్ని విషయాల్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాము, సక్సెస్ రాలేదని మనం ఊరికే ఉండిపోతున్నాం. We have to master all these things, then only we will be successful. Because this is a holistic science. Ayurveda is holistic, Kamadena is holistic. Again I finish. If you don't give, you don't get. If you don't give, you don't get. It may be love, it may be money, it may be anything. Kritagya and Kritagnata, there is only one small letter which is a change in the Shabda, the word. So, Kamadenu makes us Kritagya. Agnya means we remember the particular help or the deed done, the good deed done. That is our culture, that is our Swabhava, that is our Rashtra Swabhava. When we forget this, we end up being diseased. Our nation ends up become weak. We become corrupt. We become selfish. వాడికి కడుపులో మంట ఉంది అంటారు. వస్తే ఏమవుతుంది? లోపల అల్సర్ వస్తుంది, అక్కడ అగ్ని పెరుగుతుంది. సో నీ కోపమే నీకు శత్రు అంటాడు. ఆడు భాషలు ఇవన్నీ వచ్చేసాయి. సో టు ఇంప్రూవ్ ద సత్వ, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద కామధేను. వీ నీడ్ టు టేక్ ఇట్స్ ప్యూర్ నెక్టర్ లైక్ మిల్క్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ half a cup once in a month, that's enough. మెడిసిన్ ఎప్పుడు వేసుకోం, ఏదైనా ఒక డోసేజే 5 days 3 days చాలు. మీకు ఎంత దొరికిందో అంతైనా మీరు చిన్న పిల్లలకైనా ఇవ్వండి. అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ అయినా కొంచెం సాత్వికంగా తయారవుతారు. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గాయత్రిజీ, అండ్ థ్యాంక్ యూ గురుగారు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దానికి. బికాస్ దిస్ ఈస్ ఎ ఎండ్లెస్ సబ్జెక్ట్ టాపిక్ which is like I can speak on it for 2 hours. It's not possible to complete it. I have just, out of 80 slides, I have covered 5 slides. It's not possible. It's impossible. Please excuse me. Thank you. Sorry. Dr. Jayakrishna garu, thank you so much. చాలా చక్కటి అంశాలని అందరికీ అర్థమయ్యేలా చాలా బాగా వివరించారు. ఇప్పుడు శ్రీ మల్లంపల్లి మల్లికార్జునరావు గారు భారతీయ గో వైభవం గురించి క్లుప్తంగా వివరిస్తారు. మల్లంపల్లి మల్లికార్జునరావు గారు. సమవేదం, శ్రీ సమవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారి పాద పద్మాలకు నమస్కరిస్తూ, ఈ సభలో ఆసీనులై ఉన్నటువంటి పంచగవ్య విషయ ప్రముఖులు, ఆ విషయంలో విద్యార్థులు, ఇంకా అనేక ఇతర విషయాలపై అధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి వారందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, నాకు ఈ గోవు విషయం కానీ గోశాలల విషయం కానీ 1 ఏడాది క్రితం వరకు ఈ సబ్జెక్టుతో నాకు సంబంధం లేదు. అసలు
ఇంటర్నేషనల్గా మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, కామన్వెల్త్ కంట్రీస్లో ఓపెన్ యూనివర్సిటీస్ని ఎలా ప్రారంభించాలి, ఓపెన్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్స్ ప్రతి కన్వెన్షనల్ యూనివర్సిటీస్లో ఏ విధంగా ప్రారంభించాలి, వాటిని ఏ విధంగా నడపాలి అనేటువంటి పద్ధతిలో కామన్వెల్త్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ కెనడాలో వ్యాంకూవర్లోను, ఏషియా విభాగానికి ఢిల్లీలో ఆధిపత్యం వహిస్తూ ఢిల్లీలో ఒక 10 సంవత్సరాలు పనిచేసి రిటైర్ అయిన తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి రామాయణ మహాభారతాల మీద మేనేజ్మెంట్, తర్వాత జియోగ్రాఫికల్గా రామాయణ విషయంలో రాముడు పరిపాలించినటువంటి భూమి మొత్తము కూడా ఈరోజు ఏ ఏ దేశాల పేర్లతో పిలువబడుతోంది అనేటువంటి విషయం మీద పరిశోధన చేస్తూ ఉన్న నాకు గత 2 సంవత్సరాల నుంచి ఒకానొక స్థలంలో హైదరాబాదులో రామాయణం మీద ప్రవచనం చేస్తూ ఉంటే ఎక్కడ చూసినా రామాయణంలో కోట్లాది గోవులని దానము చేయటము, కోట్లాది గోవులతో కలిగినటువంటి రాజ్యాలు, భారతదేశం మొత్తంకి మీద కూడా గో సంతతి ఎలా ఉండేది, అలాగే అసురులు వస్తూ వాళ్ళ యొక్క మహిషాలని వెంటబెట్టుకుని భారతదేశానికి రావటము, మహిషాసురులు మనం ఎక్కడ చూసినా ఈ మహిష సంతతి ఆఫ్రికా దేశం నుంచి బైసన్స్ అంటూ ఉంటాము, అక్కడి నుంచి మన దేశానికి వాళ్ళు మన దేశాన్ని పరిపాలించడానికి వచ్చినప్పుడు తీసుకువచ్చారు. మరి ఈ గో సంతతి మనకి రక్షించుకోవడం ఎలాగా అనేటువంటిది ఒక ఏడాది క్రితం ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి బ్రిగేడియర్ డాక్టర్ రాజారాం యాదవ్ అలాగే శ్రీనివాస్ అనేటువంటి మిత్రులు మేమందరం కూర్చుని మాట్లాడుతున్నప్పుడు మిలిటరీలో గోవులకు సంబంధించినటువంటి ఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా క్లోజ్ చేసేయాలి, మూసేయాలి అనేటువంటిది వచ్చినప్పుడు నన్ను దానిలో మేనేజ్మెంట్గా కొన్ని సలహాలు ఇవ్వమని పిలిచారు. ఆ విధంగా వెళ్ళినప్పుడు అసలు గోశాలల గురించినటువంటి ప్రాథమికమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుని మన దేశం మొత్తంలో కూడా గోవుల్ని రక్షించడానికి ఇంత తాపత్రయం పడుతున్నప్పటికీ గోవులు రక్షించబడటం లేదు. అదే గేదెలు, బర్రెలు, మహిషాలు అని మేమైతే అంటామో వాటిని రక్షించమని ఎవరూ అడగట్లేదు. వాటికి ఎక్కడ పడితే అక్కడ వ్యాపారపరంగా చక్కటి వాటి శాలలు ఉన్నాయి. వాటిని స్థాపించినటువంటి వాళ్ళు లక్షలు సంపాదించి భవనాలు కడుతున్నారు. మరి గోవుకి దానికి తేడా ఏమిటి? వ్యాపార పరంగా బిజినెస్ టీచ్ చేస్తాను కాబట్టి వ్యాపార పరంగా ఏమిటి అని ఒక 3 నెలలు దేశం మొత్తము కూడా ఒక 70-80 గోశాలలు తిరిగి అధ్యయనం చేసిన తర్వాత ఎక్కడ చూసినా నాకు కనిపించింది ఏమిటంటే స్లాటర్ హౌస్కి వెళ్తున్నటువంటి ఆవుల యొక్క శాలలు మన దేశంలో గోశాలలుగా పిలువబడుతున్నాయి. తప్పితే పాలు, పెరుగు, ఘృతము వీటిని తీసి అమ్మేటువంటి 24,000, 20,000, 25,000 కొంటున్నారు జనాలు ఇండ్లలో పెంచుకునేందుకు. మరి ఆవును ఎందుకు కొనటం లేదు? ఆవును ఎందుకు పెంచటం లేదు? ఆవు మహత్యం గురించి తెలియనటువంటి హిందువు అసలు ఉన్నారా మన దేశంలో అంటే లేనే లేరు. అనేక మంది ధార్మికమైనటువంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి పెద్దలందరి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాను నేను, మీరు ఇంత చెబుతున్నారు గోవుని గురించి, హిందూ ధర్మాన్ని గురించి, దేవాలయాల గురించి, మీరు ఆవు పాలు తాగుతున్నారా అని అడిగితే మాకు దొరకవండి, మేము తాగం. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఆవు పాలు దొరకవు. అయితే దొరికేట్లు చేస్తే తాగుతారా? చూద్దాం. అవి వేడి అండి, ఆవు పాలు వెంటనే వచ్చేది, నెక్స్ట్ వచ్చేకొస్తేను అవి వేడి చేస్తాయి. మరి వేడి లేకపోతే శరీరం చల్లబడితే బయట పెడతారు కదండి. మీకు ఆవు పాలు వేడి అంటే దాన్ని మీరు అనర్థం తీసుకుంటున్నారు. దాని అసలు అర్థం అది కాదు. మీకు ఎంత వేడి ఉండాలో అంత వేడి ఉంచేటువంటిది ఆవు పాలు. అది ఆవు పాలు తాగితే మీకు ఎంత వేడి ఉండాలో అంత వేడి ఉంటుంది శరీరంలో అని నేను జవాబు చెప్పి, దీనికి సొల్యూషన్ ఏమిటంటే మనము ఆవు పాలని ఇంటింటికి సప్లై చేయాలి. ఇది ఒక సొల్యూషన్గా అనిపించి దీని మీద నేనే ప్రారంభిద్దామని నా రిటైర్డ్ ఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిటైర్మెంట్లో వచ్చిన ఫండ్స్ అన్నిటితో నాగారం అని చెప్పి ఇక్కడ ఈసీఐఎల్కి ఒక 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక పెద్ద గోశాల, దేశీ గోశాల అనేటువంటి పేరుతో దేశీ ఆవులు అందులో అన్ని రకాలు ఉంటాయి, విదేశీ ఆవులు ఉండవు. జెర్సీ, హోలిస్టీన్ ఇవి కాకుండా కేవలం మన దేశీ ఆవులు, పుంగనూరు దగ్గర నుంచి జెర్సీ, మన ఒంగోలు, మిగతా అన్ని ఆవులు కూడా, గిరి ఆవులు, కాంకరేజ్ ఆవులు, వీటన్నిటిని పెట్టి వాటి ఆవులని ఇంటింటికి ఒక ఆవు,
ప్రతివారు ఆవు పాలు తాగాలి. ఇదే స్లోగన్తో ప్రారంభించాను. ఇంటింటికి ఆవు ఎలా వెళ్తుందండి? ఇంటింటికి కారు షెడ్ ఉంటుంది కానీ ఇంటింటికి గోశాల ఉండదు కదా అని అందరూ నా దగ్గరకు వచ్చి ప్రశ్న వెంటనే. ఇంటింటికి ఆవు అంటే మీ ఇంట్లో ఉండక్కర్లేదు, మీ ఆవు మా దగ్గర ఉంటుంది. ఎలాగైతే ఢిల్లీ లాంటి మహానగరాల్లో కారు ఇంట్లో పెట్టుకునేందుకు ఎవరికీ అసలు ఒక కారు షెడ్ ఉండదు, ఇంటి ముందు పెట్టుకునేందుకు కూడా రోడ్డు మీద కూడా ఖాళీ లేవు. అందుకని కమ్యూనిటీ కార్ షెడ్స్ పెడుతున్నారు. అలాగే కమ్యూనిటీ గోశాల, నాది కమ్యూనిటీ గోశాల. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శిల్పానగరు, నాగారము, దమ్మాయిగూడ మొదలైన వాళ్ళందరూ మేము ఈ గోవుల్ని మా దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు. ఎలాగ పెట్టుకోవచ్చు అంటే మీరు ఒక 25,000 ఇవ్వండి, మీ చేత మేము గోదానం చేయిస్తాం. ఆ తరువాత ఒక ఏడాది పాటు మీ ఇంటికి 1 లీటర్ పాలు ఉచితంగా ప్రతిరోజు పంపిస్తాం. మీరు ఇక్కడికి రానక్కర్లా, మీ ఇంటికే పంపిస్తాం. ఈ స్లోగన్తో ప్రారంభించాను. ప్రారంభించగానే 4 స్త్రీలు నాకు చక్కగా 50,000 తెచ్చిచ్చి మాకు 2 ఏళ్లకి ఇంటికి పంపించండి అని తల్లులు 4 నాకు ధన సహాయం చేశారు. మొట్టమొదటే నాకు ధన సహాయం నిజంగా అవసరం లేదు ఆ సమయంలో, కానీ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ ఉత్సాహం చూసి నాకు ఆశ్చర్యం వేసి అప్పుడు నేను గోశాల ప్రారంభించాను. ముందు నాకు డబ్బు వచ్చింది, గోమాతని తలుచుకుని పెట్టగానే ముందు గోమాత ధన రూపంలో నా దగ్గరకు వచ్చేసింది. వారి ధనంతోనే ప్రారంభించాను కావాలని చెప్పి, నా ధనం బ్యాంకులోంచి తీయకుండా. ఎందుకంటే ఆ తర్వాత గోవులన్నింటినీ మొట్టమొదట 3 గోవులు మా సోదరి సత్యవాణి గారు వెంటనే ఈ మాట వినంగానే 3 గోవులను తీసుకొచ్చి నా స్థలంలో వదిలిపెట్టి వెళ్ళారు. ఆవిడ దానం చేసి వెళ్ళారు. ఆ తర్వాత 7 ఆవులతో ప్రారంభించాను. ఇప్పుడు సరిగా సెప్టెంబర్ 3వ తారీఖు కృష్ణాష్టమి రోజున ప్రారంభించాను. గోపాష్టమి రోజున ప్రారంభిస్తే ఇప్పుడు 50 గోసంతతి ఉంది. సుమారుగా 250 మంది రోజు ఆవు పాలు తాగుతున్నారు మా గోశాల నుంచి. ఒక 5,000 మంది ఇప్పటి వరకు గోశాలలోకి వచ్చి వివిధ అకేషన్స్లో గోవు పాలు తాగారు. తాగిన తర్వాత అసలు గోవు పాలు నేను వచ్చినటువంటి మా దగ్గరకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళ శబ్దాలు వింటుంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. పిల్లలకి అసలు గోవు అంటే తెలియదు, ఆవు దూడంటే తెలియదు. వాళ్ళ కుక్క పిల్లలు అంటేనే తెలుసు. గోవు కరుస్తుంది, ఆవు పిల్ల కరుస్తుంది అంటారు. అంటే భాష కూడా కుక్క భాష వచ్చేసింది ప్రజలకి ఈ రోజుల్లో. ఆవు పిల్ల గోవత్స ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా తెలియదు. గోవు కరుస్తుంది, అలా కరవటం అనేది ఉండదమ్మా అని చెప్పి ఆవు దూడల్ని వాళ్ళకి పిల్లలకి ఇచ్చేస్తుంటే వాళ్ళ యొక్క ఆనందం వర్ణనాతీతం. ఆ గోవత్సలతో వాళ్ళు పరిగెడుతూ ఉంటారు. 1.5 ఎకరం స్థలంలో పెట్టాను. అయితే ఇది పెట్టినటువంటి ఉద్దేశం ఏమంటే, యాజ్ ఎ మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ అప్లై చేసేటువంటి మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెసర్గా నేను ఒక్కడిని పెట్టడం అనేది నా ఒక్క వ్యూహం కాదు. ఈ హైదరాబాద్ నగరం చుట్టూతా కూడా ఇలాంటి ఒక 150-200 గోశాలలు రావాలి. హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్న ప్రతి ఇంటికి కూడా 1 లీటరు పాలు దగ్గరలో దొరికేట్లుగా చేయగలిగితే అప్పుడు కూడా ఆవు పాలు తాగిన వాళ్ళు దురదృష్టవంతుల కింద లెక్క. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆవు పాలు దొరకట్లేదు, మేము తాగట్లేదు అనేది వాళ్ళ మాట నమ్మాల్సిందే. మనం నిజంగా దొరకట్లేదు ఎక్కడా కూడాను, కానీ ఇప్పుడు దొరికేట్లు చేయాలి. ఇందాక మిత్రులు ఎవరో చెప్పారు 150 రూపాయలకి ఈ నగరంలో ఆవు పాలు దొరుకుతున్నాయి, కానీ సామాన్యుడు కొనలేడు 150 రూపాయలు పెట్టి. కాబట్టి 80 రూపాయలకి ఆవు పాలు లీటరు అక్కడికి వస్తే కొనేట్లుగా. అలా కాకుండా ఏడాది మొత్తానికి 25,000 ఇస్తే వాళ్ళకి 65 రూపాయల్లో ఆవు పాలు వస్తాయి. నా సంస్థకి ఏటీజీ ఉంది కాబట్టి ఇంకా తగ్గి 60 రూపాయలకే ఆవు పాలు వస్తాయి అని వాళ్ళకి చెబితే అందరూ వచ్చి క్యూలో నుంచున్నప్పుడు ఏడాది మొత్తానికి కట్టేసి ఆ విధంగా ఒక గోవును దానం చేసి, ఈ గోవు మీదే, దీని సంరక్షణ మేము చూస్తాము కానీ మీరు కూడా చూసుకోవచ్చు అంటే ప్రతి ఆదివారము ప్రతి శనివారము ఆ గోవు దానం ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ వస్తున్నారు. ఆ గోవుకి రూపంలో తినిపించడం కోసం వచ్చి మిగతా అన్నిటికీ కూడాను అరటిపళ్ళు, శనగలు, బెల్లము ఇవన్నీ తినిపిస్తున్నారు. అంటే గోవు ఎట్లా ప్రేమ సమాజంలో తిరిగి నిర్మాణం కావాలంటే గోశాలల నిర్మాణం కావాలి. ఎలాంటి గోశాలలు అంటే ఆ గోశాలకి వ్యక్తికి సంబంధం ఉండేటువంటి గోశాల. ఈ గోవు పాలు నేను రోజు తాగుతున్నాను అన్నప్పుడు ఇందాక విశేషజ్ఞులు అందరూ చెప్పారు. గోవు పాలు తాగితే వాళ్ళ మనసుల్లో ఏ విధమైన మార్పు వస్తుంది అనేది నేను ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాను 6 నెలల నుంచి. వారందరూ కూడాను ప్రతి వారంలో ఒకరోజు వాళ్ళకి సెలవు ఉన్నప్పుడల్లా వచ్చి సాత్విక హృదయంతో ఏదో ఒక
పదార్థాన్ని తీసుకొచ్చి ఆవులకు తినిపించటం, ఆవులతో ఉండటం, ఆవులతో వాళ్ళ కోసం మధ్యలో ఒక అటు ఆవులు ఇటు ఆవులు మధ్యలో కాన్ఫరెన్స్ హాల్ పెట్టాము. అందులో వచ్చి కూర్చుని గోవు మీద వాళ్ళు చక్కగా ఏదో ఒక గోవుని వాళ్ళ ఎదురుగుండా కూర్చుని ఆ గోవు మీద ధ్యానం చేయటం అనేటువంటిది చేయమని చెప్పాను. చాలా మార్పు వస్తుంది అని అందరూ కూడా అంటున్నారు. 6 నెలల్లోనే అనేక రకాలైనటువంటి పాజిటివ్ రియాక్షన్స్ ప్రత్యక్షంగా చూడటం జరిగింది. నేను ఆ విషయంలో డాక్టర్ని కాదు కాబట్టి, వేరే విషయాల్లో డాక్టర్ని కాబట్టి ఆ విషయం మీద పరిశోధన చేయటం, ఇంకా దాని మీద రికార్డు చేయటం ఇవేమి ప్రారంభించలేదు. కానీ 6 నెలల్లో అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగాలని నా కళ్ళతో నేను నా గోశాలలో చూశాను. కొంతమంది వచ్చి ఒకే ఆవు, ఆ ఆవుకి మగదూడ ఉన్నటువంటిది నల్లటి ఆవు, దాని యొక్క పాలు తాగితే ఒక క్యాన్సర్ నయమవుతుంది అని ఒక ఆయన వచ్చారు. మీకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తాను, రోజు రండి, అవి తాగండి, తర్వాత నాకు దాని యొక్క మీ రిజల్ట్ మాకు చెప్పండి అని చెప్పాను. ఈ విధంగా అనేక మంది సమాజంలో ఉంటున్నారు, గో భక్తులు ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళకి గోవు యొక్క క్షీరము లభ్యం కావట్లేదు, గోవు యొక్క ఘృతం లభ్యం కావట్లేదు. బజార్లో దొరికేటువంటి ఘృతం అంటే నెయ్యి ఏది కూడాను గోవు యొక్క ఇది కాదు, నిజంగా కాకుండా ఉన్నది. కాబట్టి నిజంగా గోవు యొక్క మనం ప్రాసెస్ రైట్ ప్రాసెస్లో చేసి ఘృతాన్ని తయారు చేయాలంటే 35 లీటర్ల పాలుతో చేస్తే కానీ 1 కిలో నెయ్యి కాదు. మరి దానికి ఖరీదు ఎంత ఉంటుంది? 3,000 పైన ఉండాలి. కానీ 500కి 300కి 400కి కూడా మనకి ఈ రోజుల్లో నెయ్యి దొరుకుతోంది. అది ఎట్లాంటి నెయ్యి అంటే మరి నిజంగా నమ్మదగినది కాదు. కాబట్టి ఇప్పుడు మేము ఆ విధంగా చేసి 1000 రూపాయలకి గోఘృతాన్ని కూడా ఇవ్వగలుగుతున్నాను. గోఘృతము, గోక్షీరము, తర్వాత గోమయము, గో యొక్క మిగతా పంచగవ్యాలు కూడా మా గోశాలలో ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. అయితే మాకు అక్కడ విశేషజ్ఞులైనటువంటి డాక్టర్స్, పంచగవ్య చికిత్స చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు, వారిని నేను సవినయంగా ప్రార్థించేది అంటే మీరు వచ్చి ఇలాంటి గోశాలల్లో ప్రయోగాలు చేయండి. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాటిని రికార్డు చేసి మిగతా సమాజానికి ఇద్దాము. అలాగే ఉత్సాహపరచవలసింది ఏమిటంటే విద్యార్థులను నేను ప్రత్యేకంగా MBA స్టూడెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అందులో విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను. ఇలాగా ఇప్పటికి 5 విద్యార్థులు గోశాలలు ప్రారంభించారు మన హైదరాబాద్ చుట్టూ కూడా. ఒకటి రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ వెనకాల ప్రారంభించారు, ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళిద్దరూ నా దగ్గరకు వచ్చి అడ్వైస్ అడిగారు. వారికి చెప్పాను, 8 ఆవుల్ని, గిరి ఆవుల్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ప్రారంభించారు. వాళ్ళ పాలు అమ్మటం కుదరదు అంటే అవన్నీ నా దగ్గరికే తీసుకొచ్చి, ఈ విధంగా వాళ్ళకి టెక్నాలజీ అసిస్టెంట్ కావాలా, ఫైనాన్స్ అసిస్టెంట్ కావాలా, లేకపోతే అడ్వైస్ కావాలా, ఇవి వాళ్ళకి ఇచ్చి ఈనాటి విద్యార్థులని వాళ్ళకి కొంచెము విలేజ్ వాతావరణంలో పెరిగినటువంటి విద్యార్థులని ఈ మోల్డ్ చేయడం అనేది చాలా తేలిక. కాబట్టి అలాంటి విద్యార్థులని ఒక 100 మందిని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని గోశాలలు ప్రారంభింపచేసి లాభదాయకంగా వాళ్ళు నిల్చోవాలి. ఉద్యోగంలోకి వెళితే వాళ్ళకి 1,00,000 రూపాయలు వస్తే గోశాల మీద 1,00,000 రూపాయలు రావాలి నెలకి. ఇప్పుడు నేను నిజంగా ఇక్కడ కమిట్ చేస్తున్నాను, గోశాల మీద నాకు 1,00,000 కన్నా పైన, 27 ఆవుల మీద 1,00,000 కన్నా పైన ప్రతి నెల కూడాను ఆదాయం వస్తుంది. ఆదాయం వచ్చేటువంటి గోశాల. నాతో అందరూ కూడా మొదట నన్ను ఏకీభవించలేదు. అందరూ గోశాల అంటే నష్టపోవటము, గోశాల అంటే నువ్వు ఒక 6 నెలల్లో నీకున్న డబ్బంతా కూడాను పోగొట్టుకోవటము అనేటువంటిదే అందరూ చెప్పారు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా. కానీ ఒక మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెసర్గా నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఏ విషయాన్నైనా లాభం చేయొచ్చు, గోవుని కూడా మనం లాభదాయకంగా చెయ్యాలి. ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రతి విద్యార్థి ఉత్తర భారతం వెళ్తే, ఎవరు చదువుకున్న వాడైనా ఉద్యోగానికి వెళ్తాను అనడు, వెంటనే బిజినెస్ పెడతానంటాడు ఉత్తర భారతంలో, యూపీలో కానీ పంజాబ్లో కానీ. అదేవిధంగా మన దగ్గర ఆంధ్ర ప్రాంతంలో విద్యార్థులందరూ కూడా, విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న విద్యార్థులందరూ కూడా గోశాలలు ప్రారంభించాలి అనే ఉద్యమం రావాలి. ఇక్కడ లాభదాయకమైనటువంటి గోశాలలు ప్రారంభించాలి. గోవు యొక్క పంచగవ్యాల మీద కూడాను వాళ్ళు ధనం ఆర్జించగలిగేటటువంటి ఒక గోశాలలు ప్రారంభించాలి. ఈ ఉద్యమంలో అందరూ విద్యార్థులు కూడాను కావాలంటే వాళ్ళకి తగినటువంటి గోశాల లాభదాయకంగా ఎలా ప్రారంభించాలి అనేటువంటి సూచనలు ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. దేశీ గోశాల, నాగారము ఎప్పుడైనా సరే రావచ్చు, ఎవరైనా సరే వారికి కావాల్సినటువంటి ఉచితమైనటువంటి సలహాలు, అలాగే నాకు చాలా ఉచిత సలహాలు ఎక్స్పర్ట్స్ దగ్గర నుంచి కావాలి, వారి యొక్క సలహాలు కూడాను
నాకు గోవుల్ని అనేక రకాలుగా పెంచి పోషించే విషయంలో నాకు చాలా కొత్త. ఇంకా 6 నెలల్లో చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను, ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది ఉంది. ఇలాంటి చక్కటి అవకాశం ఇక్కడ నాకు ఈరోజు కలగజేసినందుకు గాయత్రి దేవి గారికి నమస్కరిస్తూ, ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడాను నమస్కరిస్తూ స్వస్తి.